ہم خوشیوں کے موقع پر اور نکاح کے اس موقع پر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ آپے سے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کا براہ راست حکم ہے اور یہ براہ راست نبیوں کی سنت ہے۔ جیسے نماز کے لیے مؤذن نے آواز دی اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا، ایک نمازی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے قدم اٹھتے گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، مشغولیت میں ہو تو گھر پہ پڑھتا ہے لیکن پڑھتا ضرور ہے، لیکن اس پڑھنے میں، اس حکم کے ادائیگی میں وہ ساری چیزیں اور وہ خرافات اور وہ بے حیائی کا منظر وہ کچھ نہیں دیکھنے ملتا۔ سال میں 2 عید آتی ہے، سال میں 2 عید آتی ہے، خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر بیجا تصرفات اور وہ حرام کاریاں اور وہ غلط ساری چیزیں تاکہ کوئی اختیار نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام کا یہ حسن دیکھو کہ ماہ مبارک رمضان ابھی انقریب میں آئے گا، بھوکا رکھا، پورا مہینہ بھوکا رکھا ہے نا، وہ کچھ وقت کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اور ٹریننگ ورکشاپ تھا جس میں اللہ نے حلال کو بھی ہمارے لیے وقتی طور کے لیے حرام کر دیا کہ ہمارا اپنا کھانا پینا ہے نہیں کھا سکتے، ہمارا اپنا کھانا پینا، بھوک لگی ہوئی ہے، صبح کے 10-11 بجے میں ناشتے کی عادت ہے، کھائیں گے کیا؟ نہیں کھاتے، باہر سے کام کر کے دوپہر میں آئے ہیں اور گرمی کی وجہ سے پیاس شدت کی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، کولڈ ڈرنک بھی ہے اور گھر کا اپنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پی نہیں سکتے، حلال ہے، اپنا ہے، لیکن اس کے باوجود حرام ہے۔ اندازہ لگاؤ، ہم نے اپنے نکاح کر کے جس لڑکی کو اپنی بنا کے لائے، جس کو ہم بیوی کہیں گے تاکہ ہماری اپنی ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہم اس کے قریب، بھائی اندازہ لگاؤ کہ حلال کو حرام کرا دیا، اور یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد شوال کا جیسے چاند دکھائی دیا، ایک شوال آئی اور صبح میں ہم سارے کے سارے اذان ہوتی ہے، آپ پر بقرعید کو رمضان عید کو اذان ہوتی ہے، کہیں بھی اذان نہیں ہوتی، بغیر اذان کے سارے چلتے ہیں، نہائے دھوئے ہیں، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیے اور چلے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ خوشی ہے نا بھائی، خوشی ہے، لیکن راستہ چل رہے ہیں، کیا ہے، کیسے جا رہے ہیں، اندازہ لگاؤ۔ لیکن یہی خوشی کا وہ موقع کہ جب بچے یا بچی کا نکاح کرنا ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ نکاح اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی سنت ہے، لیکن اس کو ہم بازو میں رکھتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ پھر ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ مولانا تمہیں سگلا کے بولتا ہو تی بروبر ہے، आमच्या मशिदीत पण आमचे इमाम साहेब ही बात बोलतात, आम्ही तुम्हाला पण ऐकलेलं आहोत, आणि हजरत मौलाना युनूस साहेब रहमतुल्लाह अलैह ना जिल्ह्याच्या इज्तिमात पण ही बात बोलत, निकायच्या मजलिसच्या पहिले मौलाना युनूस साहेब रहमतुल्लाह अलैह पण ही बात बोलत, आम्हाला सगळं समजते हो, पण आमची बायका ऐकत नाही। क्या बोलते? पण आमची बायका ऐकत नाही। ये जो मसला है ना, औरतें नहीं सुनती है, इस पर मैं हजरत मौलाना युनूस साहेब रहमतुल्लाह अलैह का कौल बताता हूँ। मर्दों पर दीन की मेहनत, मर्दों पर दीन की मेहनत का दीन तुम्हारे घर के चौखट तक है। ये हजरत फरमाया करते थे कि मर्दों में दीन का आना, सिर्फ मर्दों में दीन का आना, ये तुम्हारे दरवाजे की चौखट तक है। औरतों पर दीन की मेहनत ये पूरे खानदान और पूरे माशरे पर हावी हो जाता है। इसलिए मस्तूरात पर अल्लाह के दीन की मेहनत उतनी जरूरी है जितनी हम मर्दों पर करते हैं। दोस्तों, ये कोई बात नहीं हुई कि घर की बाइका ना एकत घूमना भी सगला करता हूँ, समझा ना, हमारा काम है, समझा ना, हमारा अपना काम है। ये जो निकाह है ना, निकाह दोस्तों, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह कहते हैं हमने तुमको जोड़ा जोड़ा बनाया। क्या बनाया? जोड़ा जोड़ा बनाया। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्ही में से बनाया। हजरत आदम एक अकेले थे ना भाई, हाँ, और उन्हीं की फसली से अल्लाह पाक ने हजरत हवा को लाया, और आदम और हवा के जरिए से अल्लाह ने इंसान का ये काफिला जारी और सारी बनवाया, इसी के जरिए से आया। और अल्लाह पाक ये कह रहे हैं ये हमने इसलिए किया लितस्कुनु इलैहा, सकन है ना, सकन, ये जो घर होता है ना, घर, इसको भी सकन, मस्कन, इसको भी सकन से कहते हैं। यानी गोया आदमी कहीं भी जावे, कहीं काम से जावे, कितनी अच्छी फैसिलिटी मिले, कंपनी उसको अच्छी राइट है, सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन उसका दिल कहाँ अटकता है? अरे ये गल्फ में जॉब करने वाले फॉरेनर्स लोग कुवैत में, कतर, बहरीन में, दुबई में, यूके में, जहां भी रहते होंगे, ये 2 साल, 10 साल, 5 साल, जितने भी साल रहे, लेकिन दिल कहाँ अटका हुआ है भाई? घर में। कहाँ है? घर। ये कब जाऊं अपने घर में? और जब घर में आदमी आता है ना तो उसको सुकून मिलता है। क्या मिलता है भाई? सुकून मिलता है। और उस घर के अंदर का हकीकी सुकून जो है ना,
وہ اس کی اپنی بیوی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اس کی بیوی ہے. میں کیا بتاؤں، میں نے اپنی اس کم عمر میں ایسے جوڑے کو دیکھا ہوں کہ بیچارہ وہ آدمی پھیری کرنے والا، سر پر بوجھا ہے، کندھے پر تھیلا لگا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، اور قاری صاحب جیسے گاؤں میں اتنی پہاڑی والی، جیسے آپ کا یہ گاؤں ہے نا اس طریقے کا، کہا کہ وہ پھیری کرتا اور دھوپ کے وقت میں دوپہر کے کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے، کبھی 4 بجے وہ پھیری کر کے گھر میں آتا. میں نے ان کانوں سے سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں. جب بیوی کے اندر دین نہ ہو، بیوی کا احساس مرا ہوا ہو، بیوی کے نزدیک شوہر کی عظمت و قدر نہ ہو، تو پھر اس نے سامان بیچارے نے کیا رکھا. اس کا پہلا ہی سوال آتا سامان کے تقاضے کا، آپ نے یہ لائے، آپ نے وہ لائے. حالانکہ یقین مانیے میں اس وقت یہ بات سنتا تھا، میرے دل پر بڑا گزرتا تھا کہ اتنا وزن لے کر، سر پر کندھے پر لے کر بیچارہ یہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں، وادیوں میں چلنے پھرنے والا، اور دھکے کھا کر آتا تھا، اور اس کے بعد یہ حال ہے. یہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ ہوتا تب ہے جب ایک بچہ اور بچی عمر میں آتی ہے. ماں باپ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح کرا دے، لیکن ان کے نکاح کرنے سے پہلے ان کے نکاح کے بعد والی زندگی کی تعلیم ہم ان کو نہیں دیتے. ہم یہ نہیں بتاتے اپنی بچی کو کہ کل کو آپ یہ ایسے منڈپ میں اور نکاح کی مجلس میں قاضی صاحب کے زبانی 2 بول بولے جاتے ہیں. ہم نے اپنی بچی کو کھلا مہر کے عوض میں آپ کے نکاح زوجیت میں دے دیا، اور دولہا یہ کہتا ہے آپ کی بچی کو کھلا مہر کے عوض میں اپنے نکاح میں قبول کر لیا. بھئی یہی کہتے ہیں نا، دیا اور لیا. اور اس کے بعد یہ بچی بیوی بن گئی، یہ بچی کسی کی بہو بن گئی، یہ بچی کسی کی جیٹھانی بن گئی. اس کے لیے کوئی ننن بنے گی، اس کے لیے کوئی ساس بنے گا، اور اس کے لیے پھر یہ سارا خاندان چلتا رہے گا. آگے جا کے یہ ماں بنے گی، یہ آگے جا کر ساس بنے گی. یہ جو داماد جی تھے، یہ بیٹا جو تھا یہ شوہر بن گیا، اور یہ یہاں پر داماد بن گیا. یہ کل کو باپ بنے گا، یہ کل کو جا کے سسرا بنے گا، اور اسی طریقے سے معاشرہ چلتا ہے. لیکن معاف کرنا اس بات کو کہ ہم وقت کے تقاضے کے مطابق اس ضرورت کو پورا کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن ماں باپ کے پاس یہ فرصت نہیں ہے ایک بچی اور بچے کو لے کر یہ سمجھا جائے کہ نکاح جو آپ کرنے جا رہے ہو، سب سے پہلی چیز بتاؤں تو نیت المومن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس لیے اپنے بچے کو جس کا نکاح کرانے کا ارادہ ہو، اس لڑکی اور لڑکے کا، وہ ماں باپ سب سے پہلے اپنی اولاد کو نیت درست کرائے. نیت کیا درست کرائے؟ سب سے پہلی چیز انہیں یہ سمجھائے ہم جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور پاکیزہ سنت ہے. اس کی ادائیگی کے لیے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. نیت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے نبی کے طریقے کے مطابق. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ اتنا سیدھا سادہ. اللہ اکبر. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ کیسا سادہ سیدھا ماحول تھا کہ اللہ کے نبی سفر میں نکاح ہو گیا. صبح میں اللہ کے رسول نے اٹھ کر صحابہ جب ملے آپس میں تو دسترخوان بچھانے لگایا اور پوچھا تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے. جس کے پاس جو تھا وہ نکالا، بچھاؤ، دسترخوان پر لگاؤ، کہا کہ یہ فلاں کے ساتھ میں میرا نکاح ہوا، اس کا یہ ولیمہ ہے. ٹفن لے کے کسی کو بولا جائے کہ ہمارے یہاں ڈبے لے کے ہمارے ہوٹل پر آ کر ولیمے کا کھانا کھاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایسے ہی ہوا. یہ اللہ کے نبی اتنا سادہ. عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابی ہے، کیا نہیں کر سکتے تھے. میں ان مالداروں سے کہتا ہوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، یاد رکھنا یہ بات، نعمتیں اللہ دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ نعمتوں کا حساب لیں گے. وہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں. 5 سوال ہوں گے اور جب تک جواب نہیں دے گا بندہ ہٹے گا نہیں. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہے. تو مال اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کے حکموں پر لگاؤ. بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، لاچاروں پر، دین کے تقاضوں پر، مسجد مدرسوں پر اور معاشرے کی اصلاح و بھلا بہبودی پر لگاؤ. اور اپنی زندگی میں اس مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر لگاؤ. یہ اصل صدقہ جاریہ ہے. ہوتا یہ ہے مال والا مال رکھ کے جاتا ہے، بچوں کے ہاتھ لگتا ہے. بچے دیندار نہ ہو تو آپ جا کر بنو امیہ کا حال دیکھو. اور اگر مال نہیں ہے، ماں باپ کی زندگی میں دین ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو جا کر عمر بن عبدالعزیز کے گھرانوں کو دیکھو کہ عید کا دن ہے،
बच्चियां मुंह छुपा रही है और बाप मिलना चाह रहा है और बच्चियां बाप से बात करने तैयार नहीं है। पूछा गया तो कहा गया खाने के लिए कुछ नहीं था, कच्चा प्याज खाए मुंह से बदबू आ रही है, इसलिए अब्बा जी के सामने आने से रुकती है। अंदाजा लगाओ, आखिरी वक्त पूछा गया कि देखो दूसरों ने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा और आप ऐसे हाल में जाते हो कि अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। कहा कि मैंने मेरी बच्चों के लिए दीन छोड़ा है और उसी दीन का नतीजा है कि अल्लाह पाक ने आपके हर बच्चे को एक एक इलाके का गवर्नर बनाया और वो जो बादशाह जिन्होंने लोगों को लूटा और लोगों पर जुल्म किया, जो बेदीनी पर चले, उनके बच्चों को दुनिया ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भीख मांगते देखा है। वक्त की बादशाह की नस्ल है, अंदाजा लगाओ। सूरह कहफ पढ़ते ना, सूरह कहफ जुमा में, उसके अंदर क्या फरमाया? वकान अबूहुमा सालिहा, वो दीवार जो गिरने को थी, इसके नीचे खजाना था, 2 यतीम बच्चों का था, अल्लाह ने हिफाजत किया इस निस्बत पर। वकान अबूहुमा सालिहा, माँ बाप नेक थे, आगे जाकर ये खजाना उन्हीं यतीमों को मिलना था। इसलिए दीन सिखाओ, ये बताओ अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को, ये जो हम करने जा रहे हैं ये अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है। एक जिम्मेदारी आएगी, आप जाकर आगे किसी की बीवी बनोगे, आप जाकर किसी के शोहर बनोगे, आप पर भी हुकूक है, आप पर भी हुकूक है, एक दूसरे का ख्याल करो। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। 2 चीजें बयान फरमाई, मवद्दत और रहमत। ऐन जवानी की उम्र में मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत बहुत जरूरी, वो असली मोहब्बत हो तो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और बुढ़ापा आएगा, अब यहाँ पर एक दूसरे के लिए रहमदिली जरूरी है। कुछ न कुछ कम ज्यादा होता रहेगा, बर्दाश्त करना आना चाहिए। इतनी जिंदगी निकाली, लेकिन तू मैं नहीं करना है। और इसी के साथ साथ मैं नौजवानों से ये कहूंगा कि जब हमारे माँ बाप हमारे लिए किसी की बच्ची को, जिसको उन्होंने पाला पोसा, जिसकी तालीम पर खर्च किया और जिसको इज्जत एहतराम और इकराम के साथ अपने घर में रखा, मांग कर ला रहे। कैसे ला रहे भाई? अरे कैसे ला रहे? मांग कर ला रहे। चप्पल है ना, झीजती है कितनी हजारों की, कि अपने लड़के को कई एक बीवी उसको मिल जावे। बच्चे की तलाश करने में पता नहीं कितने साल और कितनी लड़कियों को देखा जाता है और फिर चॉइस करके वरना किसको लेते हैं। जब लाया जाता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका रिस्पेक्ट करें, हम उसको मकाम दें उस बच्ची को। इसलिए हमारे हज़रत पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कोई भी मर्द अपनी बीवी को मजाक के तौर पर 2 बातें न कहे, मजाक के तौर पर भी 2 बातें न कहे। एक, तलाक देने की धमकी न दे और एक दूसरी शादी की बात न करे। जहां ये बात तुम्हारे जबान से निकली, वहां अपने आप को अपनी बीवी के दिल से उतार दिया। इसलिए अंदाजा लगाओ, हज़रत मौलाना कारी साहब जो है यहाँ के गुजरात के, में नाम उनका सन से निकल जा रहा है, तारतीब साहब, सलाउद्दीन सैफी, ताकि उनके बयान में सुना। अंदाजा लगाओ, एक बच्ची जहाँ पैदा हुई, जहाँ पली बड़ी, जिस मोहल्ले में, जिस माशरे में, जिस गांव में जहाँ रही, एक उम्र तक रही, उसके बाद इन अल्लाह के हुक्म पर, नबी के तरीके पर 2 बोल की वजह से सबको छोड़ दिया। किसके लिए आई भाई? अरे बच्ची किसके लिए आई? हमारे लिए आई ना, हमारे लिए आई है। उसने कुछ नहीं लाया, वो अकेली खुद आई है। माँ बाप को वही छोड़ा, भाई बहनों को वही छोड़ा, मोहल्ले वालों को वही छोड़ा, सहेलियों को वही छोड़ा और बेचारी आई है। और नीयत क्या लेके आई है कि मैं इस घर में रहूंगी, इस घर को बसाऊंगी। इसलिए उसकी कदर करो, उसको एहतराम दो, उसको मकाम दो। और फिर मैं नौजवानों से कहूंगा कि जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि अपनी बीवी, यानी मेरी अपनी बीवी मेरे माँ बाप को रिस्पेक्ट दे, मेरे माँ बाप का ख्याल करे, उनका अदब एहतराम करे, मैं नौजवानों से कहूंगा कि वो अपनी बीवी के माँ बाप को, जो उसके सास ससुर कहलाते हैं, उनको भी रिस्पेक्ट दे, उनका भी ख्याल करे, उनकी खिदमत करने को आर न समझे। ये नहीं है कि सास ससुरे आए हैं और हम बैठे हुए हैं और पानी भी आगे न दे, या कि सोने का तकादा है, बीवी काम में मशगूल है। क्या होगा? मेरे घर में आए हैं और मेरे ससुर साहब को सोने का तकादा है, मैं जाके अगर बिस्तर सीधा कर दूं, मैं जाके उनको रजाई दे दूं, तो क्या कमी हो जाएगी? क्या कमी हो जाएगी? मैं मेरी बीवी से तो चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे माँ के लिए, मेरे बाप के लिए इस तरीके की खिदमत करे। तो क्या मेरे घर पर आने के बाद मैं अपने सास ससुर के लिए खिदमत एज ए मेहमान
गेस्ट मेरे आए हुए, इकराम नहीं कर सकता? तो मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, एक दूसरे का ख्याल बहुत जरूरी है। एक दूसरे का याद रखना ये बात। अगर ये मेरी बात मस्तूरात तक आवाज जाती हो तो मैं मेरी नौजवान बहनों से ये कहूंगा कि अपने आप पाक दामन इख्तियार करो, इज्जत के साथ रहो, और जहां जोड़े मुकद्दर हो अल्लाह से मांगते रहो। किससे मांगते रहो भाई? अल्लाह से। मैंने कहा ना, मांगो उसी से जो देता खुशी से, कहता नहीं किसी से। एक मर्तबा रिश्ता हुआ, निकाह हो गई, इस हाल में भी माँ बाप ने दिया है, खुश दिली के साथ रहो, अदब एहतराम के साथ रहो, इकराम के साथ रहो, अपने शोहर को कभी किसी के सामने जलील मत करो। हमारे हजरत पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मियाँ बीवी के आपस के झगड़े, मियाँ बीवी के आपस के झगड़े ये किसी दूसरे के नहीं, ताकि ये खुद उनके अपने होते हैं, और वो अपने या तो बीवी की तरफ के होते हैं या तो शोहर की तरफ के होते हैं। ये दोनों भी ट्यूशन बहुत खराब है, ये दोनों भी ट्यूशन बहुत खराब है। इसलिए जिस हाल में रहे, वक्त नहीं है, कुछ तकादा है, इसलिए बात को समेट रहा हूँ। जो बीवी शुक्रगुजार बनकर अल्लाह के हुक्मों को पूरा करती है, अपनी नामूस की हिफाजत करती है, फरमाया क्या फरमाया उसके लिए? जिस जन्नत के दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। अल्लाह पर कितनी बड़ी बात। और जो साबिर और शाकिर बीवी होती है, हालात आते हैं, हमने बाप के यहाँ पर फकरो फाका नहीं देखा, हमने बाप के यहाँ पर 4-4 सालन देखे हैं, और शोहर के यहाँ पे दाल ही दाल है, कोई मसला नहीं। वाक्य नहीं बताने जाता, इशारतन कहता हूँ, साबिरा और शाकिरा बीवी, बाप का घर बाजू में है और इसका घर बाजू में है। छोटी बहन आती थी बहन के घर, दोपहर का वक्त होने को खाना नहीं पका है, लेकिन ये बहन अपनी छोटी बहन के आने पर काम में मजबूर रहती, और वो पूछती तो कहती, अभी तो काफी टाइम है खाने के लिए, इतनी जल्दी कौन खाता है? और बहला फुसला कर उसका वक्त निकलता, बहन निकल जाती। फाकों से दिन निकाली, पड़ोस में बाप है, मालदार है, लेकिन इसके बावजूद बीवी ने कभी हरपेश गलत के तौर पर बाप से कभी शिकायत नहीं की, माँ से कभी शिकायत नहीं की, अपने रब के सामने रोती रही। एक वक्त अल्लाह ने वो लाया, इस साबिरा और शाकिरा बीवी की बरकत से अल्लाह ने शोहर को मालदार बना दिया, शोहर को मालदार बना दिया। ये सिफात अपनी औलाद में पैदा करो। हर बाप अपनी बच्ची से कहे, बेटा तेरी मुकद्दर का मेरे यहाँ जो मिल रहा है वो मैं तुझे दे रहा हूँ, आगे जो मिलने वाला है वो तेरी किस्मत का है। जिस हाल में भी रहे, सब्र और शुक्र, ये दो ही चीजें हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते करते थे, मोमिन के दो हाथ में अल्लाह ने दो लड्डू दिए हैं, नेमतें मिले तो शुक्र अदा करे, न मिले तो सब्र करे। ये बात कहते थे हज़रत, कहते थे। तो ये शुक्र और सब्र अपनी नस्लों को सिखाओ। आज मुसीबत ये है, जरा कमी जाती हो गई, जरा किसी ने कुछ बोल दिया, फौरन देश में आ जाते हैं। शैतान ताक में रहता है, याद रखना ये बात। शैतान सबसे ज्यादा खुश उस वक्त होता है जब मियाँ बीवी झगड़ते हैं। अरे अल्लाह अकबर, मियाँ बीवी हंसते हैं, रब्बुल आलमीन हंसता है कि मेरे बंदे और बंदी हंस रही है। हमारे मियाँ बीवी के आपस में हंसने पर अल्लाह मुस्कुराते हैं, और हमारे अपने झगड़ने पर शैतान खुश होता है, और शैतान जिसने इनके अंदर झगड़े लगाया उस चेले को शाबाशी देता है और उसका ग्रेड बढ़ाता है। इसलिए ये मौके न दे, सब्र से काम ले, सब्र से काम ले, अल्लाह से मांगते रहे। याद रखना, निकाह की मजलिस होती है, दोनों भी घर का मामला है, 10 बाय 10 के बेडरूम का मामला है। जब निकाह होगा या जब भी होगा, आप खुतबे निकाह में ये हमेशा ध्यान देना, ये आयत पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और ताकि जो बात कहो सच्ची पक्की कहो। वक़ूलू कौलन सदीदा, वक़ूलू कौलन सदीदा, ये अंदरों का मामला है। रब्बे कायनात जानता है किसने किस पर जुल्म किया है, चाहे बाहर आकर चल ज़बानी से किसी को झूठा ठहराओ और किसी को जालिम ठहराओ, लेकिन याद रखना ये बात, अल्लाह जानता है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो हर हाल को जानता है, देखता है, उसके सामने सब कुछ है। इसलिए डर कर जिंदगी गुजारने की जरूरत है। और इसी खुशी के मौके पर एक और बात कही जाती है कि अल्लाह से डरो। और कैसे मरो भाई, कैसे मरो? मुसलमान होकर ही मरो। ये बात निकाह की मजलिस में कही जा रही है, डरने की बात और खुशी की बात। और वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें पढ़ी खुतबे निकाह के अंदर। तकवा, तकवा, अल्लाह से डरने की बात है। इसके लिए ईमान वाला चाहे खुशी में हो चाहे गमी में हो, अपनी फजूलिया से, अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी प्यारी बात बताई, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी,
مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بھی محفوظ رہے, تکلیف نہ پہنچے. اور یہ چیزیں آگے جب خوشیاں ہوتی ہے ہم کیا نہیں کرتے, ہم جس شہر میں رہتے ہیں ہمیں یہاں پتا ہے رات کے 2 بجتے, 2:30 بجتے, 3 بجتے, میں آپ کیا کبھی آیا نہیں رات بھر رہنے کے لیے, لیکن میں میری اپنی بات بتا رہا ہوں. ابھی گزشتہ ماہ میرے اپنے بیچو بالکل نہیں سے, یہ میرا گھر ہے اور یہ بالکل پیچھے, رات کے تقریباً 1:30-2 بجے تک کے اتنے زور سے سب کچھ چلا, ہم سو نہیں پائے. ظاہری بات ہے کہ کوئی بیمار ہوگا, کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہوگا, کوئی بوڑھا ضعیف ہوگا, کس کو نیند کی تکلیف ہوگی, کس کو اپنے کام پر جانا ہے, نہ معلوم کس کی کیا ضرورت ہوگی. کیا معاشرہ ہوگا اس وقت زمانے کا کہ مغرب کے بعد لوگ کھانا کھاتے تھے, عشاء کی نماز ہوتی تھی اور اس کے بعد اپنے بستروں میں جاتے تھے. 4 بجے سے تہجد کے لیے محلے میں ہلچل بچ جاتی ہے. میں ایک گاؤں میں گیا تھا ایک پروگرام کے لیے, وہاں کی اسٹریٹ لائٹ کی جو گرام پنچایت نے بٹھائی بیٹری ہے وہی لائٹ سولار والی, تو دیگر علاقوں کی بیٹریاں گائی, لیکن مسلم محلے کی بیٹری ویسی کے ویسی. تو بولے یہ کیوں ہے پتا ہے؟ تو جب وہ ٹولی پکڑی گئی اور ان کو یہ پوچھا گیا کہ آپ نے دوسرے لوگوں کی بیٹریاں چوری کی, یہ ایمان والوں کے محلے کی بیٹریاں کیوں بچی ہے؟ بولے ارے ان کے جب بھی جاتے نا ان کے گھر میں سے کدھر سے کوئی لوٹا ہوا رہتا تھا. یہ ایمان والوں کا ہونا چاہیے محلہ کہ ہم 2 بجے نہیں کھڑے. کہاں کھڑے بھائی؟ ہاں میں جاتا ہوں نا اسی پروگرام میں, ہمارے قریب میں رہتے چاچا, آپ یقین مانیے 2:30 بجے 3 بجے ان کی آواز آتی ہے, دھیمی سی لائٹ ہے, مصلے پر کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے اللہ سے رو لگائے ہوئے. اللہ کرے کہ وہ نظر کرم ہم سب پر بھی آ جائے اور اللہ ہمیں تہجد جیسی توفیق نصیب فرمائے. فجر کی اور 5 وقت کی نماز کو اللہ وقت مقررہ پر بلا ناگا بلا قضا ہوئے پابندی کے ساتھ سنت اور نوافل کے اہتمام کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جس کا جو ہونے جا رہا ہے نکاح, میں انہیں اہل خانہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہونے والے رشتے کو قبول فرمائے, نکاح کے اندر خوب برکتیں دے. دو جوڑے جو خاندانوں کو ملا رہے ہیں اللہ پاک خیر و برکات سے نوازے, ہر خیر نصیب فرمائے, ہر شر برائی اور حسد سے, کینہ سے, بغض سے, عداوت سے اور اللہ ہر خرابی سے اللہ ان کی سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا